पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन होया है। आम आदमी पार्टी पंजाब के जां जिहड़े सिखां दे मुख मसले ने उन्होंने लैके सत्ता विच आई है। मुख तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब दीयां बेदबियां ते इहदे नाल जुड़दा एक बहुत वड्डा मसला है जिहड़ा बंदी सिंघां दी रिहाई का मुख तौर के उपर मसला है, पर उन्होंने किते ना किते लैके आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सुहिरद नहीं आउंदी। सिखां नूं अपने कलावे दे विच लिया जाना चाहिए सी, पर बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके जिथे केंद्र सरकार का रवैया मन्निया जाता कि अड़ियल बनया होया, तो उत्थे जिहड़े सिंह पंजाब दीयां जेलों के अंदर जां पंजाब दीयां जेलों तो बाहर अपनियां सजावां पूरीआं कर चुके ने, तो उन्हां दी रिहाई नूं लैके किते ना किते अड़चन बनी हुई है। तो वख-वख जिहड़ियां पंजाब दे अंदर सरगर्म धिरां ने रोस प्रदर्शन करदियां नज़र आउंदियां ने। तो अज भी पटियाला दे विच डिप्टी कमिश्नर दफ्तर दे बार-बार जिहड़ा सिख नौजवानों के वल्लों जां जिहड़ियां सिख जथेबंदियां दे वल्लों बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। अकाल जूथ तो जसविंदर सिंह रायपुरा ने उन्होंने नाल गलबात कर लेने। भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। राजपुरा साहब देखते हैं कि पंजाब के अंदर वख-वख जिहड़ियां सिखां दीयां धिरां ने वो रोस प्रदर्शन करदियां नज़र आउंदियां ने, बंदी सिंघां दी रिहाई की मंग हैगी है, तो इहदे नाल जुड़दा एक बहुत वड्डा आम आदमी पार्टी के उपर भी सवालिया चिन्ह ला रहे हो। असल दे विच पूरा घटनाक्रम की है कि आम आदमी पार्टी के वल्लों किस तरीके का जिहड़ा बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके रवैया किया जा रहा है। देखो जी, कल्ली आम आदमी पार्टी नहीं, अकाली दल, बादल, कांग्रेस, बीजेपी ते आम आदमी पार्टी, ये तीनों पार्टियां सिखां दे नाल मजाक कर रही ने बार बार रिहाई दे उत्ते। हुण समूचा खालसा पंथ रिहाई की गल कर रहा, पूरा पंजाब चाहुंदा बंदी सिंघां दी रिहाई होवे, देश विदेश की सिख संगत चाहुंदी है रिहाई होवे, पर भगवंत मान सरकार, केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिहाई करन दी बजाय जिहड़े सिंह पैरोल ते छुट्टी आउंदे सीगे उन्हां दी छुट्टी भी बंद करती है। ये कितना वड्डा सिख विरोधी फैसला लिया। किहड़े सिंह रिहाई के उपर कह सकते हैं कि जिहड़े पैरोल के उपर जिन्हां नूं छुट्टी मिलती सी बाहर आउंदे सी, वो किहड़े सिंह ने? देखो जी, 28 साल तो जेलों च बंद ने, बड़ैल जेल च बंद ने। भाई शमशेर सिंह दी 1996 का जिहड़ा मुकदमा हैगा, 95 का बेअंत सिंह वाला, 96 नंबर FIR है उसकी, उस केस च बंद ने। लखविंदर सिंह जी, गुरमीत सिंह, शमशेर सिंह, ये तीन सिंह पैरोल ते आउंदे सीगे, इन्हां दी छुट्टी आउंदे सीगे, वो छुट्टी बंद करती है भगवंत मान सरकार। तो पहला उन्हां दी जिहड़ी पैरोल सी वो कदों होई सी? 2013 दे विच जदों भाई गुरबख्श सिंह ने अंब साहब मोर्चा लाया सी, उस तो बाद पैरोल जिहड़ी शुरू होई सीगी उन्हां दी, वो लगातार पिछले 9 सालां तो छुट्टी ते आ रहे ने, पैरोल ते आ रहे ने, पर भगवंत मान सरकार दे बनदे ही बंदी सिंघां नूं रिहा करन दी बजाय उन्हां दी छुट्टी आउंदे सीगे जिहड़े ओही बंद करती है। सरकार दे नुमाइंदे तक किसी तक गल पुजी है कि ये जिहड़ी बंदी सिंघां दी रिहाई है जां जिहड़ी पैरोल दित्ती जांदी सी पहलां सरकारां दे वल्लों जिहड़ियां रवायती सरकारां सी, ते इस नूं लैके गलबात हुई किसी सरकार के नुमाइंदे दे नाल? देखो जी, सरकार दे नाल असीं 15 दिन तो संपर्क च ने, वो सानूं कदे कह दिंदे हफ्ते बाद दस्सांगे, 15 दिन बाद दसांगे। एक बड़े अफसर नूं पुछिया सानू जवाब दिओ इस गल दा, वो कह रहे नहीं सानू तो पता नहीं, उत्तों रोकी हुई है। उत्ते हुण कौन बैठे आ? उत्ते तां केजरीवाल है ना, यानी कि केजरीवाल वल्लों बंदी सिंघां दी जिहड़ी बंदे पैरोल आउंदे सी साडे, उन्हां दी छुट्टी रोकी गई है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ,
ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91-92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਚਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ,
ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਟੋਟਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਚਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ
ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ, ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਥ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ? ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ? ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3 4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ, ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ
ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ,
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਨਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ,
ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 3 4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ, ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ। ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ?
ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਠੀਕ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91-92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਚਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਟੋਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3 4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਥ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ।
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ।
ਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਟੋਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਨਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਘਰੇ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ। ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3 4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ, ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਟੋਟਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3 4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ, ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ?
ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91-92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਚਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3 4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਨਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ।
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਚਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਟੋਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ 3 ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਨਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ? ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ। ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ। 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਟੋਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3 4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਨਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਏਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ। ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਚਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਟੋਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3 4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਥ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ?
ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ, ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ।
ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91-92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਸਾਡੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ तमाम ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91-92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ, ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ?
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ, ਗਿਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੜੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜਚਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1996 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, 95 ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 96 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ? ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦੇਣ ਤਿਰੰਗਾ? ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ 47 ਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ? ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਰੋਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਘਰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਰੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਬੱਚੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਟਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, 3। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 15-20 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਆ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ। ਏਕਤਾ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਰੋਕੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰੋਕੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਵੋਟ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵੋਟ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਗਾ ਚਾਚਾ, ਔਰ 79 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1978 ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ 91 92 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਤਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਮੌਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਵਕਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਓ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ABC ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ABC ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਈ ਮੰਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੇ 3,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਰੋਡ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਗਰਨਾਰ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ, 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ